अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल सुनाओ, सब ठीक ठाक उम्मीद की भैन भरा रात जी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का असी भी ठीक हाँ। हाँ जी ना रात का टाइम है वा तो मैं एक चीज़ बना लगी सी अपने हत्था पैरों वास्ते। तो मिसबा कहती मम्मा भी अपनी एक वीडियो बनाई सी तकरीबन पिछलियां सर्दियों तो किसी ने ना डिलीट कर दी हत्था पैरों की क्रीम, वो भी मैं बनाई सी। तो माशाल्लाह साड़ी बहुत उपर वीडियो साड़ी जा रही सी, बहुत हाई लेवल पर जा रही सी वीडियो। वो किसी ने ना साड़ी वीडियो डिलीट कर दी। तो हूँ मैं हत्था पैरों की क्रीम बना लगी सी। तो मिसबा कहती मम्मा बिना चलो लोग बना लवो अपने भैन भरावां भी तो दसिया करो ना भी तुसीं हत्था पैरों ते की लाते है। तो मैं चलो ठीक है। हाँ जी मेरे भैन भरा यह साड़ियाँ ट्यूबां है वा, ठीक है जी। यह वा क्लोबोवेट है बिटनोवेट है दर्मोवेट, ठीक है जी। ये 3 ट्यूबां लै लैनियां है तो 4 वाइटनिंग कैप्सूल लै लेने है, ठीक है जी। तो ग्रैसलीन भी विच पाई दी है तो मैनू याद नहीं रहा है अज ग्रैसलीन लियाने का। तो ग्रैसलीन फिर किसी दिन लिया के ना मैं विच ना मिक्स कर लूँगी, तकरीबन ना 3 चमचियाँ ना विच पा ली दियां है ग्रैसलीन दियाँ। तो बहुत अच्छी क्रीम बन जाती है हत्था पैरों वास्ते। यह जी क्लोबोवेट है ना ट्यूब, ये कली नहीं हत्था पैरों पर लगाई दी, कली लगाने नाल ना नुकसान होंदा है वा, जिल्द उतरती है, ठीक है जी। यदा सही इस्तेमाल होंदा है वा, इनू दूसरिया क्रीमां दे विच मिक्स करके तो फिर लगाओ, फिर कोई नुकसान नहीं है। कली लगाने नाल ना नुकसान होंदा वा, इसलिए क्लोबोवेट बिटनोवेट तो दर्मोवेट, ठीक है जी। तो अपनी मर्जी है विच होर भी पा सकते हैं, जिस तरह तिब्बत क्रीम है ये भी पा सकते हैं, अपनी मर्जी है। यानी कि मैं तो 3 क्रीमां ही बनाती होंदी हाँ, तो ये ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो खैर ना हुण ना शादी तो नहीं हैगी आ, फंक्शन होना वा साडा ना तकरीबन 2 महीनों का ही, तो फंक्शन तो जाना है वा। तो मैं चलो फिर अल्लाह खैर करे 12 रबी अव्वल का चंद भी चढ़िया होया वा, महफल भी करानी हैगी आ, तो फिर बंदा साफ सुथरा अच्छा लगता है वा। अपनी केयर करनी चाहिए हैगी आ, ठीक है जी। घर दे हांडी रोटी कपड़े सिलाई इन्हां दे विच थोड़ा जिहा टाइम अपने वास्ते भी कड्ढना चाहिए। मेरियां भैणां जिन्नियां भी घरां दे कम्म करदियां वा ना, थोड़ा जिहा टाइम अपने वास्ते भी कड्ढ लिया करो। जिस तरह मैं भी कदी कड्ढ ही लैंदी हुंदी आं, कदी आम नहीं, बस कदी सर्दियों तो बाद हुण निकलिया टाइम सर्दियों तो बाद वाकई सर्दियों तो बाद हुण बनाउण लगी हैगी। जरूरत नहीं पई सी हुण इस बारी ना इधरले घर आ गए हुए ना असीं, साडा उधरले महल्ले से ना घर, तो उधर पानी सही सीगा, तो इस साइड ते ना पानी ठीक नहीं हैगा। इहदे नाल ना साडे बच्चियां दे भी ते साडे भी रंग ना काले हो गए हैं। इस वजह के नाल ना मैं चलो ना हत्था पैरों की बना लैंदी हैगी क्रीम। अम्मा आ की याद है तुसीं दस्सिया नहीं? वाइटनिंग कैप्सूल। अम्मा इदां जिद्दां आंडे हुंदे ना आंडे भला किसके लगन डे? ओहदे छिपकली दे किन्ने अंडे इदां इदां हुंदे पे ना। हाँ छिपकली दे अंडे हुंदे। अम्मा जिवें इदां करा फुट जावे फे नहीं ये नहीं फुटदा। इहदे विच की आ? हाँ देख ना वाइटनिंग कैप्सूल आ, वाइटनिंग क्रीम निकलती पई है। मैं इदां करके तोड़ लेना, इन्हू पानी च पाओ, इन्हें फुल के खुर जाना। ओ मम्मा निकल गया सारा, मैं क्या सी ना निकल जाना, वेख लो निकल गया। मैं नहीं जान के नहीं कड्ढिया, जान के कड्ढिया वा। नहीं तू जान के ओहदे नाल खेडण डई सी, ते मजाक करन डई सी। अम्मा मैं एक और लैनी है, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ नहीं एक बॉल ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਮੁੱਛ ਕਰੀਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈਣੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ? ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ 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 ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕਾਚੇ ਮਾਚੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਵਰਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕਾਚੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਲੈ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਾੜ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੇਂਦੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ। ਗੇਂਦ ਨੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ। हाँ जी इन्हू अच्छे तरीके नाल ना क्रीमां नू मिक्स करना हैगा, तकरीबन 10-15 मिनट ना इन्हू इसी तरह हिलाई जाना हैगा वा भी एक जान हो जाए। सारियां क्रीमां ना जड़ियां बिल्कुल मिक्स हो जाए, ठीक है जी, बिल्कुल मिक्स। ते मेरे भैन भरावां ने बना के गंदी जिद्दां आइसक्रीम हुंदी है ना, हाँ तो बना के ते लगा के रिजल्ट फिर मैनू कमेंट करके दसना भी हैगा वा, ठीक है जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है वा, खास तौर पर मैं तो यही बनानी हुंदी है, ठीक है जी। बाज़ारों नहीं कभी भी क्रीम कोई भी चीज़ ली हैगी, जो कि जरूरत होवे ना तो यही फिर मैं बना लैंदी हुंदी हां। जो कि शादी ब्याह ते जाना हो, कोई फंक्शन हो,
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਪਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਚੀਆਂ ਨਾ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਰੈਸਲੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਡੱਬੀ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ? ਆ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਲ ਕਚੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਲੀਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੂੰਹ ਜਿਲਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਰੀਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੀਚ ਕਰੋ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਬਲੀਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਉਤਰ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਲ ਅਜੀਬ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਲੀਚ ਬਲੂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਝੰਗ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਖਸੂਸਨ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਖਸੂਸਨ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਕਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਸੀ ਪਾਰਲਰ, ਆਈਬਰੋ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਝੰਗ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅੱਛੀ ਲੋਕਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸੁਰਾਲ ਆ? ਮੈਕਾ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਫੁੱਫੋ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਝੰਗ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਝੰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਤੇ ਨੰਦ ਸਸੁਰਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਸੁਰਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਾ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਤ ਦੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਤ ਦੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਵਿਆਹਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਭੱਜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਾਦਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੀ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਲਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੈਸੇ ਡੇਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਲੇ, ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲਜ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਸਟ ਆਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਏ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਇਰਾ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਊਂਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਟ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਲਜ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ।
ਗਲਾ 'ਚ ਕਰੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਕੋਈ ਡੱਬੀ ਡੁੱਬੀ ਅਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਾ। ਯੈਸ ਈਮਾਨ। ਸਾਰਾ ਵੀ ਭੈਣ ਈਮਾਨ ਅਮਾ ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਤੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਵੀ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਖਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਮਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ? ਫਿਸ਼। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਰੋੜੇ ਹੋਣ। ਅਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਗੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਟੇ ਵੀ ਖਾਈਦੇ ਆ। ਅਮਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਖਾਣੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਅਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਲਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਫਿਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿਕਨ ਦਿੰਦੀ ਤਲ ਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਆਪ ਫਿਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੈਸੇਜ। ਅਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲਿਆਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ। ਈਮਾਨ ਕੱਲ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਖੁਰਰਾਮ ਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਖੁਰਰਾਮ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਸੇਮ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਮੁਝੇ ਕਰਾ। ਤੇ ਆ ਫੈਸਲ ਅਲੀ ਆ, ਹੈਦਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟਾ ਕੋਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਲਟੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਖਾਂਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਨੀਰ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪੇ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਬਸ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰੂ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਵਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੂ ਸਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੂ ਸਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਰੂ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੀ ਸਾਰੂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੂ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੇਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਜੀ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਜੀ ਇੱਦਾਂ,
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦੋ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਖਾ ਲੈਣੀ ਨੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਿੰਗ ਉਤਾਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਮਮਾ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਇਦਾਂ ਚਿੱਟੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਫਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅਮਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਅਮਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ ਡੱਬੀਆਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿਖਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਿਲਕਨੇ ਹੋਏ ਮਾਣੋ ਫੁੱਟ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਫਿਰ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਲੈ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਛਾਪਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਕਰ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਖਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਲੋ ਆ ਦੇਖ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਦੇਖੋ 1 ਚਮਚ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਡੱਬੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਓ 1 ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ 400 ਰੁਪਈਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੀਮ ਬਣਵਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੰਮਾ ਕੋ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ 1 ਚਮਚ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਡੱਬੀ ਹੋਰ ਭਰ ਜਾਣੀ ਮਾਣੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆ 1 ਡੱਬੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਲੋਗ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਲੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।